30 tutorials. Today we are going to start new playlist of Java programming language. Previously we have created our C programming language. You can check out there if you want to learn C programming detailedly from basic to developer level, and all the basic concepts are described there. Hope you will get some uh, knowledge in that playlist of C programming languages. In this playlist, we are going to start Java programming language in detail of every chapters, and it will be useful to all the bachelor's students, and in short we can say IT students and engineering students about the Java programming language and the deep concept of object oriented programming language. So let's start without any delay. So it will be in Nepali language. Hope you will understand it. If you are new in this channel, you can subscribe and press a bell icon so that you can get a latest update on my channel, that is officially rtsir. So start गरौँ. Java. Java भनेको के हो त भन्दाखेरि it's a high level programming language. It was originated after C++ language, and it is also similar to C++ programming language, which is also a extended form of C programming language, that is C++. And after in C it was not supporting object oriented programming language. It was using that concept from structure and union. So after the C programming language, C++ was developed with extra more features of object oriented programming, that is polymorphisms, inheritance, etc, etc. So in Java also it was taken as a object oriented programming language. So it is an object oriented programming language, a high level programming language, and a computing platform developed by Sun Microsystem. So Sun Microsystem ले चाहिँ के गरेको त 1995 मा Java programming language लाई develop गरेको थियो, and it is totally similar to C++ language but simplified to eliminate language features रे. So के छ भन्दाखेरि जस्ट के छ त ल्याङ्ग्वेज फरक छ, सिन्ट्याक्स फरक छ है, that cause common programming errors भनेको छ. So simplified to eliminate language features भनेको केही केही फिचर्सहरू एक्स्ट्रा एड गरिएको छ जुन चाहिँ C++ सँग नमिल्न सक्ला. सो यसमा के फरक रहेछ त त्यो पनि हामी हेर्छौँ, र जावा पछि हामी C++ माथि पनि भिडियो बनाउँछौँ. सो स्टे ट्युन इन दिस च्यानल. सो ल्याङ्ग्वेज अफ चोइस फर नेटवर्क एप्लिकेसन. सो नेटवर्क एप्लिकेसन्सको लागि चाहिँ यो के हो त एउटा चोइस हो, र अहिलेको जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यसमध्ये वान अफ द फेमस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो डेभलपरको लागि .NET फ्रेममा. अब आउँ अलिकति हिस्ट्री पढौँ जावाको बारेमा के रहेछ भन्दाखेरि विथ सम पोइन्ट्स, द्याट इज recognizing that microprocessors are having a profound impact of intelligent consumers electronic device. Sun Microsystem in 1991 funded an internal corporate research project code named Green. So Green name गरेको एउटा प्रोजेक्टले के गरेको छ भन्दाखेरि internal corporate research which was in Sun Microsystem 1991. यसले चाहिँ profound गरेको छ recognizing the microprocessor लाई. This resulted in C++ based language, that its creator James Gosling called Oak after an oak tree outside his window at Sun. So this was some history like C++. पछि चाहिँ के भएको रहेछ त क्रिएटरले जेम्स गोस्लिङले के गरेको रहेछ ओक भनेर यसलाई नाम दिएको रहेछ. त्यो चाहिँ के को बेसिसमा भन्दाखेरि ओक ट्री आउट विन्डोबाट उसले सन हेरिरहेको थियो ओक ट्रीको सँगसँगै. सो ओक ट्रीको पछाडि सन भएको कारणले अब यो हिस्ट्री पछि नजाउँ. सो एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि C++ ल्याङ्ग्वेज बनिसकेपछि यसको क्रिएटर्सले जेम्स गोस्लिङले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन सिचुएसन अनुसारले उसले यो कम्पनी क्रिएट गरेर यो जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्रिएट गरेको थियो. इट वाज ल्याटर डिस्कभर द्याट
was already a computer language by that name. Already त्यो नामको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थियो, त्यसैले when a group of Sun people visited a local coffee shop, the name Java was suggested and it stuck. So Java suggest गरिएको थियो र त्यो अनुसारले यसको नाम पनि परेको छ. Sun formally announced Java at an industry conference in 1995 मा चाहिँ मे 1995 मा चाहिँ यसलाई अफिसियल्ली चाहिँ फर्मल्ली अनाउन्स गरिएको थियो जावा प्रोग्रामिङ जावा ल्याङ्ग्वेज भनेर. त्यस्तै गरी James Gosling and his teams designed a programming language which had that similar language constructs as in C and C++. C र C++ लाई नै बेस मानेर यसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि जे जावा प्रोग्रामिङलाई डिजाइन गरिएको र फाइनली नेम्ड जावा when a group of Sun people visited a local coffee shop from a Java coffee, the coffee from Indonesia. Okay, so the journey was started from 1991 and finally developed in 1995. त्यसपछि 1996 मा यसको भर्जन आयो, द्याट इज जेडीके 1.0. 1997 मा जेडीके 1.1 आयो र 2020 मा यस्तै गर्दै गर्दै जेडीके 14 आएको छ, 16 आएको छ. यसरी यसको भर्जन्सहरू डिफ्रेन्ट अभाइलेबल छ यसको अफिसियल वेबसाइटमा, द्याट इज ओराकल वेबसाइट. ओके, त्यसपछि गएर बेस्ड अन द एडभान्टेज अफ जावा इट गेन्ड wide popularity and multiple configurations have been built to suit various types of platforms including Java SE for Macintosh, Windows and Unix को लागि चाहिँ एपहरू डेभलप गर्नको लागि युज गरियो. त्यसपछि Java ME for mobile applications and Java EE for enterprise application. So enterprises applications को लागि चाहिँ Java EE युज गरिएको थियो. यस्तै गरी अब आउँ प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र उप्समा के फरक छ त. सो वाट इज प्रोग्रामिङ प्याराडिजम के छ यसको. सो नम्बर 1 मा प्रोसेस ओरिएन्टेड मोडल. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोसेस ओरिएन्टेड मोडल, द्याट इज प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. सो प्रोसिजर बाई प्रोसिजर यदि त्यो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस. The procedural paradigm. So the procedural paradigm focuses on the algorithms or steps necessary to solve a problem. So the procedural paradigm ले के गर्छ भन्दाखेरि एल्गोरिथमलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गर्छ अनि त्यो अनुसारले उसले प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेको हुन्छ. द्याट इज कल्ड प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. सो इट डिकम्पोजेस द प्रब्लम इन्टु मोर सिम्पल सब प्रब्लम्स. ठुलो प्रब्लमलाई यसले के गर्छ डिकम्पोज गरेर सानो सानो सब प्रब्लम्स बनाएर अनि त्यसपछि प्रोसिजर बाई प्रोसिजर, फङ्सन बाई फङ्सन र मेथड्स बाई मेथड यसले के गर्छ त सल्भ गर्ने काम गर्छ. अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाउ. सो लेट्स सी द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेट्स डाटा. डाटाको इन्क्याप्सुलेसन्स हेर्ने काम गर्छ. डाटालाई के गर्नु एक किसिमको यसले प्रोटेक्सन दिइरहेको छ, हाइड गरिरहेको छ डाटालाई है. So and the procedures or the operations that may access and operate on that data into an entity called an object. Data into an entity called an object. So object oriented मा basically के हुन्छ भन्दाखेरि objects and classes will be there and how you are going to access that from one procedure to another procedure. एउटा प्रोसिजरमा मैले कुनै पनि भेरिएबललाई लिएको छु भने अर्को प्रोसिजरमा पनि मैले कुनै भेरिएबल लिएको हुन सक्छु अथवा मलाई त्यही प्रिभियस जुन भेरिएबल मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ अर्को प्रोसिजरमा त्यो भेरिएबलको भ्यालु मलाई एक्सेस गर्नु छ भने त्यो एक्सेस गर्नको लागि मैले केही अब्जेक्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट. सो त्यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेर मैले डाटालाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ न्यू डाटा टाइप. सो द्याट इज इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजम. Okay, so a group of similar objects are described by the class. A group of similar objects मिलेर के बनेको हुन्छ त क्लास बनेको हुन्छ. जस्तै अघि मैले भने इन्टाइटी मिलेर डाटा इन्टाइटिजहरू मिलेर के भने हुन्छ त मतलब भेरिएबल्सलाई हामी न्यू डाटा टाइपलाई के भन्न सक्छौँ अब्जेक्ट भन्न सक्छौँ. त्यसपछि गएर त्यस्तो अब्जेक्ट्सको कलेक्सन्स भनौँ अथवा एउटा प्रोसिजरै बन्छ भने त्यस्तो खालको कुरालाई एउटा सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त क्लास भनिदिन्छौँ.
सो उप्स कन्सेप्टमा के फिचर्सहरू छ जुन जावाले सपोर्ट गर्छ हेरौँ। क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स फर्स्ट कुरा। यस, क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट जसरी हामीले सी प्रोग्रामिङमा फङ्सन भनेर पढ्थ्यौँ, राइट? फङ्सन भनेर पढ्थ्यौँ। फङ्सनमा के हुन्थ्यो? मेन प्रोग्राम हुन्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यसको बटममा हामी के लेख्थ्यौँ? सब प्रोग्राम्सहरू लेख्छौँ, द्याट इज कल्ड फङ्सन्स। सो एउटा मेन प्रोग्रामबाट हामीले फङ्सनमा डाटालाई भेरिएबल्सलाई एक्सेस गर्नको लागि सर्टेन प्यारामिटर्सहरू थ्रु हामीले के गर्थ्यौँ त? कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्सको मद्दतले हामीले डाटालाई एक्सेस गर्ने काम गर्थ्यौँ मेन प्रोग्रामको भेरिएबललाई फङ्सनभित्र, र फङ्सनबाट फेरि रिटर्न गरेर त्यसलाई मेन प्रोग्राममा रिटर्न गर्ने काम गर्थ्यौँ। ओके, त्यस्तै गरी क्लासेस र अब्जेक्ट्समा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लासेस भनेको कन्सेप्चुअली हामी चाहिँ फङ्सन भनेर बुझ्न सक्छौँ, अनि त्यसमा जति पनि भेरिएबल्सलाई एक्सेस गरिन्छ अथवा नयाँ भेरिएबललाई डिक्लेयर गरिन्छ, त्यो भेरिएबलबाट डाटा जति पनि क्यालकुलेट प्रोसेस भएर हुन्छ त्यो भेरिएबललाई हामीले के गर्छौँ त? मेन प्रोग्राममा फेरि रिटर्न गरिदिन्छौँ, र त्यो जुन भेरिएबल्सहरू हामीले फङ्सनमा युज गर्छौँ अथवा मेन प्रोग्राममा हुन्छ त्यो के हो त? अब्जेक्ट जुन चाहिँ पास गरिन्छ। सो अब्जेक्ट्स इन्टाइटीको कलेक्सन हो भने क्लासेस के हो त? अब्जेक्ट्सहरूको कलेक्सन्स विथ सम प्रोसेस हो। अर्को छ इन्क्याप्सुलेसन्स। सो इन्क्याप्सुलेसन्स भनेको टोटल्ली के हो त? डेटा हाइडिङ्स। के हो? डेटा हाइडिङ। अब डेटा हाइडिङ भनेपछि डेटा हाइडिङ किन चाहियो? सबभन्दा फर्स्ट कुरा डेटा एब्स्ट्र्याक्सन। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हो? एब्स्ट्र्याक्ट भनेको द आउटर लेयर पार्ट, आउटर लेयर पार्ट जसले चाहिँ कभर गर्ने काम गर्छ अथवा कसैलाई हाइड गर्ने काम गर्छ। बिना डाटा एब्स्ट्र्याक्सनको डाटा हाइड हुँदैन। सो एब्स्ट्र्याक्सन इज निडेड that certain layout is there to cover that data in such a way that it produces a encapsulations meaning. encapsulation भनेको डेटा हाइडिङ हो। डाटा हाइडिङको फुल प्रोसेसलाई हामीले विथ डाटा एब्स्ट्र्याक्सन हामी त्यसलाई भन्छौँ इन्क्याप्सुलेसन्स। अब अर्को छ इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्स भनेको दिस इज अ जेनेरेसन बाई जेनेरेसन पास गरिने भेरिएबल्स। द्याट मिन्स अघि हामीले क्लासेसको कुरा गऱ्यौँ, अब्जेक्ट्सको कुरा गऱ्यौँ, डाटालाई कसरी पास गर्ने त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ, र इनहेरिटेन्स भनेको के हो त? जेनेरेसन बाई जेनेरेसन त्यो क्लासको कुरा यो क्लासमा हामीले एक्सेस गर्नु कुनै पनि अब्जेक्ट्सलाई। यदि सर्टेन क्लासको अब्जेक्ट एबिसी हुनसक्छ भने अर्को जुन त्यो क्लासबाट डिराइभ भएको क्लासमा पनि ए र बीको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ। यो फिचर कसले दिन्छ? इनहेरिटेन्सले। पोलिमर्फिजम। पोलिमर्फिजम भनेको एउटै क्लासको मल्टिपल भेरिएबल्स यसले कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यसमा त्यस्तो खालको भेरिएबल्सहरूलाई लिन सकिन्छ। वान टू मेनी हो यो चाहिँ पोलिमर्फिजम भनेको। सो यसको डिटेल इक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यसपछि मजाले बुझिहाल्छौँ। अब क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्सको डिटेल्ड। A class can be defined as अघि मैले भने जस्तै क्लास भने के हो भने क्लास क्यान बी डिफाइन्ड एज अ टेम्प्लेट अर अ ब्लू प्रिन्ट द्याट डिस्क्राइब्स द बिहेभियर स्टेट अफ द्याट अब्जेक्ट अफ इट्स सपोर्ट टाइप सपोर्ट। सो त्यो क्लास के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट हो, अथवा यसलाई ब्लू प्रिन्ट पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यसलाई मेन कलेक्सन्सको नाम दिन सकिन्छ। जसरी फङ्सनको नेम हुन्छ त्यस्तै गरी यो पनि के हो त? एउटा टेम्प्लेट हो। यो भित्र सर्टेन अब्जेक्ट्सहरूलाई ग्यादर गरेर राखिएको छ। त्यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ, डिस्क्राइब गर्छ बिहेभियर स्टेट अफ द्याट अब्जेक्ट। सो वान्स अ क्लास इज डिफाइन्ड, एकचोटि जब क्लास डिफाइन गरिन्छ, द इन्स्टान्स अफ द क्लास क्यान बी क्रिएटेड कल्ड द अब्जेक्ट्स। एकचोटि जब क्लासलाई डिफाइन गरिसकिन्छ त्यसपछि अब्जेक्टलाई पनि हामीले मजाले क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो अ क्लास क्यान बी अल्सो डिफाइन्ड एज अ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। सो क्लासलाई अघि मैले नै भनिसकेँ। सो क्लासलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त? कलेक्सन्स अफ अब्जेक्ट्स अफ सिमिलर टाइप्स। द्याट इज जब हामीले सी प्रोग्राममा स्ट्रक्चर पढ्थ्यौँ त त्यहाँ पनि के थियो त? सर्टेन कलेक्सन्स अफ भेरिएबल्स थियो। यहाँ के छ फरक? कि यसमा क्लास छ अनि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सलाई डिक्लेयर गरिरहेको छौँ। सो दिस इज द कलेक्सन अफ अब्जेक्ट इज नोन एज क्लास पनि भन्न सक्छौँ हामीले। सो इच अब्जेक्ट इज एन इन्स्टान्सिएसन्स अफ पार्टिकुलर क्लास। हरेक अब्जेक्ट चाहिँ क्लासको एउटा के हो त? इनिसियलाइजेसन्स हो, इन्स्टान्ट हो, इन्स्टान्स हो। फर इक्जाम्पल
म्याङ्गो, अब यो इक्जाम्पलले हामी मजाले बुझिहाल्छौँ कि क्लासेस र अब्जेक्ट्स भन्ने एक्चुअली हो के। त हाफ बुझिसकेका छौँ, अब हाफ बुझौँ। जस्तै म्याङ्गो, एप्पल एन्ड ओरेन्ज आर द मेम्बर अफ क्लास फ्रुट्स। सो यस्तै गरी जब म कलेज एजुकेसन भन्छु, त एजुकेसनभित्र कलेज आउँछ, स्कुल आउँछ, युनिभर्सिटिज आउँछ। त योहरू के एजुकेसन भयो, क्लास, र त्यो एजुकेसनभित्र के पर्छ त त्यो सबै कुरा के भयो त मेम्बर्स भयो। ओके, जस्ट लाइक फ्रुट, क्लास फ्रुटभित्र के छ, म्याङ्गो, एप्पल एन्ड ओरेन्ज छ। So they are the member, and they are the member of, they are the objects, they are the objects of class fruit. Okay, so यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। So a class can be considered as a data type. क्लासलाई हामीले डाटा टाइप पनि भन्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ मल्टिपल भेरिएबल्स हुन सक्छ, and an object can be taken as a variable of that data type. त्यो डाटा टाइपको चाहिँ भेरिएबल, रिलेटेड भेरिएबल चाहिँ त्यो क्लासभित्र राखिएको हुन्छ। So हेरौँ encapsulation and data hiding. The wrapping up of data and methods, अघि मैले जसरी भने कि wrapping हो, encapsulation भनेको exactly data hiding हो, full process with some layers so that no one can interfere in that data. So the wrapping up of data and methods into a single unit, एउटा युनिट नै बनाइदिन्छ इन्क्याप्सुलेसनले। के गर्छ त, जस्तै यसको इक्जाम्पल हामी एउटा लोकल इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै मसँग एउटा औँठी छ, रिङ, आई हेभ अ रिङ एन्ड आई हेभ टु सेक्योर इट। सो सेक्योर गर्नलाई मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला त स्ट्रङ लेआउट लेयर मैले लिनु पऱ्यो, कभर लिनु पऱ्यो कुनै एउटा। त्यो कभरले त्यो औँठीभित्र राखेर, रिङभित्र राखेर अनि मजाले त्यसलाई कभर गर्नु पऱ्यो एज अ युनिट, एउटा युनिट बनाइदिने त्यसलाई कभर अप गरेर। अनि त्यो फुल प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त इन्क्याप्सुलेसन। सो यही कुरा छ, द ऱ्यापिङ अप अफ डाटा एन्ड मेथड्स, मेथड्स पनि छ, टेक्निक, सर्टेन टेक्निक हुनु पऱ्यो त्यो डाटालाई ऱ्याप गर्नको लागि, इन्टु अ सिङ्गल, एन्ड दिस थिङ वी क्यान कल एज अ इन्क्रिप्सन अल्सो, or we can say a encrypted thing inside any layer, and that inside thing will be data. So the wrapping up of data and methods into a single unit, that means single unit भनेको हो एउटा क्लास भित्र, so that in a class is known as encapsulation. So it provides mechanism that binds together code and the data it manipulates and keep both safe from outside interference and misuse. सो यो गरिन्छ किन भन्दाखेरि केही इन्टरफेरेन्स आउटसाइडबाट कसैले नगरोस्, यो डाटाको मिसयुज कसैले नगरोस्, कसैले म्यानिपुलेट गर्न नसकोस् भनेर हामीले यो के गर्छौँ त इन्क्याप्सुलेसन गर्छौँ। सो यो इन्क्याप्सुलेसन फिचर कसले दिन्छ, जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले सपोर्ट गर्छ। सो द डाटा इज नट एक्सेसिबल टु एभ्रिवेयर, यो डाटा जुन हामीले इन्क्याप्सुलेट गरेको छौँ हरेक ठाउँबाट यसलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन। जुन मेथड बनाइएको छ, ओन्ली दोज मेथड्स विच आर ऱ्याप्ड इन द क्लास, यस्तो मेथड जुन चाहिँ त्यो क्लासभित्र छ र त्यो क्लासको नाम जसले लिन्छ त्यसले मात्र यसलाई के गर्न सक्छ त एक्सेस गर्न सक्छ। सो इन्क्याप्सुलेसन गिभ्स अ सेक्युरिटी, अ बेटर सेक्युरिटी टु users or data. So this insulation of data from direct access by the program is called data hiding. यो के हो, डाटा हाइडिङ भनेको डाटालाई हाइड गरिरहेको छौँ इन्क्याप्सुलेसन युज गरेर। ओके, सो नेक्स्ट एब्स्ट्र्याक्सन। एब्स्ट्र्याक्सन भन्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो पहिला, एब्स्ट्र्याक्ट, एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हो। सो एब्स्ट्र्याक्ट इज द लेयर। सो यसमा हेरौँ, एब्स्ट्र्याक्सन भनेको एउटा प्रोसेस हो। सो एब्स्ट्र्याक्सन इज अ प्रोसेस अफ हाइडिङ, अघि मैले जसरी भने इन्क्याप्सुलेसन भनेको डाटा हाइडिङ हो विथ सम लेयर्स एन्ड सर्टेन टेक्निक्स। एब्स्ट्र्याक्सन इज अ प्रोसेस अफ हाइडिङ द इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स। अब एब्स्ट्र्याक्सन भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि मैले रिङलाई के गरेँ, कभर अप गरेँ, र कभर अप गर्दाखेरि मैले केही टेक्निक्सहरू युज गरेँ। अब त्यो टेक्निक्स पब्लिक पनि हुनसक्छ, पब्लिक गरिदिन्छु भने सेक्युरिटी लो भइहाल्यो, र त्यो जुन टेक्निकले मैले त्यसलाई कभर अप गरेको छु, ऱ्याप गरेको छु, त्यो जुन तरिकाले मैले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छु हाइड गर्नको लागि, त्यो डिटेल्स मैले यदि सेक्रेट राख्छु भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त डेटा एब्स्ट्र्याक्सन भन्न सक्छौँ। सो एब्स्ट्र्याक्सन इज अ प्रोसेस अफ हाइडिङ द इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स फ्रम द युजर। इम्प्लिमेन्टेसन डिटेललाई चाहिँ के गर्ने त हाइड गर्ने, ओन्ली द फङ्सनालिटी विल बी प्रोभाइडेड टु द युजर। युजरलाई चाहिँ के देखाइन्छ, जस्ट फङ्सनालिटी के हो त्यसको, जस्ट कामले मतलब राख्ने उसलाई, अरू बाँकी कसरी भएको छ के भएको छ उसले मतलब गर्नु भएन। जस्तै सर्टेन एउटा क्यालकुलेटर छ, क्यालकुलेटर हामी किन्छौँ मजाले, त्यसलाई चलाउँछौँ,
अब त्यो कसरी प्रोग्राम गरिएको छ त्यसले हामीलाई मतलब छैन. It is just a device. We calculate, we do our task and do it. So that level is called abstraction. So in Java, abstraction is achieved using abstract classes and interfaces. So Java programming language मा चाहिँ abstraction कसरी गरिन्छ त कसरी लिइन्छ भन्दाखेरि abstract क्लासेसहरूलाई and interfaceहरूलाई डिफाइन गरेपछि. ओके, त्यस्तै गरी इनहेरिटेन्स, यो भिडियो अलि लङ हुन्छ, म त जावा अलरेडी लेन्दी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो, तर पनि सबभन्दा मोस्टली युज्ड एन्ड पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई गनिन्छ र अहिले पनि छ. सो इनहेरिटेन्स भनेको जस्तै अघि मैले भने जेनेरेसन बाई जेनेरेसन्स केही क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेर डिराइभ भइराख्नु है त. सो इट इज अ प्रोसेस बाई विच objects of one class acquires the properties of objects of another class. अर्को क्लासको केही प्रोपर्टी चाहिँ यो डिराइभ भएको क्लासले चाहिँ अकुपाई गरिरहेको हुन्छ, एक्वायर गरिरहेको हुन्छ. त्यही टेक्निकलाई, त्यही कुरालाई, त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त इनहेरिटेन्स भन्छौँ. अब most knowledge is made manageable by hierarchical, that is top to down classifications. सो मोस्ट नलेज कसरी म्यानेज गरिएको हुन्छ यसमा हायरार्चिकल, माथिबाट तलसम्म, द्याट इज टप टु डाउन. सबभन्दा माथि बेस क्लास हुन्छ, प्यारेन्ट क्लास, त्यसपछि चाइल्ड क्लास, त्यसपछि अर्को चाइल्ड क्लास, यसरी इनहेरिट हुँदै जान्छ. सो टप टु डाउन है त, यो त याद राख्नु होला. सो फर इक्जाम्पल द क्याट इज अ पार्ट अफ द एनिमल किङडम. सो एनिमललाई माथि राख्ने अनि क्याटलाई तल राख्ने. सो दिस इज द अर्डर अफ, दिस इज अ म्यानेजेबल knowledge of inheritance. Inheritance provides the idea of reusability. Inheritance किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि reusability, कोड reusability को लागि inheritance लाई युज गरिन्छ. So it allows to add additional features to an existing class. एउटा existing क्लासमा के गर्छ त additional feature add गर्छ, यसले allow गर्छ त्यसलाई, without modifying, बिना modify गरिकन नयाँ क्लासमा डिराइभ हुँदाखेरि from the existing class. अब एउटा क्लास छ, त्यो प्यारेन्ट क्लासलाई डिस्टर्ब नगरिकन अर्को त्यसको भएको क्यारेक्टरिस्टिकलाई हामी युज गर्छौँ, तर अर्को क्लासलाई डिराइभ गरेर त्यो पर्टिकुलर क्लासबाट. अनि त्यो क्लासलाई केही फरक पनि परेन, केही समस्या भएन, बिना मोडिफाई पनि गर्नु परेन. हामीले के गर्यो, त्यसको कपी निकाल्यो, डिराइभ गरिदियो, अनि त्यो डिराइभ गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ. सो दिस इज द युज अफ इनहेरिटेन्स. युज गर्दाखेरि बेस क्लासलाई केही फरक परेन, यो कुरा हो इनहेरिटेन्समा. यसको पनि प्रोग्राम गरेपछि हामी मजाले बुझिहाल्छौँ, एकदम सजिलो छ यो. सो पोलिमर्फिजम, जस्तै अघि भने वान टु मेनी, त्यसमा के रहेछ हेरौँ. सो पोलिमर्फिजम फ्रम ग्रीक मिनिङ मेनी फर्म्स. एउटै चिजको मेनी फर्म्स अथवा मेनी फर्म्स भनेर भन्न सकिन्छ, एउटा फर्मको मेनी फर्म. सो इज अ फिचर द्याट अलाउ वान इन्टरफेस टु बी युज फर जेनरल क्लासेस अफ एक्सन्स. सो एउटा इन्टरफेस चाहिँ जेनरल क्लासेसहरूमा चाहिँ युज गर्न पाइयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ. द बिहेभियर डिपेन्ड्स अपन द टाइप्स अफ डेटा युज इन द अपरेसन्स. द बिहेभियर डिपेन्ड्स अपन द टाइप्स अफ डेटा युज इन द अपरेसन. एउटा अपरेसन्समा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ डाटा जुन युज भएको छ त्यसको बिहेभियर डिपेन्ड गर्दो रहेछ. सो कसरी डिपेन्ड गर्छ हेरौँ. इट इज सिमिलर टु द कन्सेप्ट, it is similar to the concept that we use for plus operator in programming language. यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्लस अपरेटर युज गरे जस्तै हो रे. इफ वी युज दिस अपरेटर बिट्विन टु न्युमेरिक अपरेन्ट्स, यदि हामीले दुईटा न्युमेरिक अपरेन्टको बिचमा प्लस युज गर्छ भने इट विल कम्प्युट द सम अफ द्याट नम्बर्स. वाइल इफ यु युज दिस इन स्ट्रिङ, यदि हामी त्यही प्लस स्ट्रिङमा युज गर्छौँ भने यसले के गर्छ त कन्क्याटिनेट गर्ने काम गर्छ, दुईटै स्ट्रिङलाई जोडेर एक ठाउँमा राखिदिन्छ. सो सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ. एउटै चिजको धेरै काम. प्लस अपरेटर छ, प्लसले जोड्छ पनि, यदि त्यो अपरेन्टको बिचमा छ भने त्यसले सम जोड्छ नम्बरमा, र यदि स्ट्रिङको बिचमा छ भने त्यसले के गर्छ त त्यो स्ट्रिङलाई, पर्टिकुलर स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेटेड गर्ने काम गर्छ. द्याट इज दुईटै स्ट्रिङलाई अथवा दुईटाभन्दा बढी स्ट्रिङलाई जोड्ने काम गर्छ. सो एउटा चिजको धेरै फर्म हुनुलाई हामी के भन्छौँ त पोलिमर्फिजम. सो जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट्स पोलिमर्फिजम. सो केही फिचर्सहरू छ, त्यही अघि हामीले जुन पढ्यौँ. सो के फिचर्स हेरौँ एकचोटि सर. सो फिचर्स अफ जावा सिम्पल छ, यो एकदम सिम्पल छ.
सेक्योर्ड पनि छ, जस्तै कि हामीले पढ्यौँ डाटा इन्क्याप्सुलेसन, डाटा हाइडिङ, डाटा एब्स्ट्राक्सन्स, यिनीहरूले के गर्छ जावालाई टोटल्ली सेक्योर गरिदिन्छ। इभन क्लासेस र उप्सको जुन कन्सेप्ट छ, यो उप्सको कन्सेप्टको कारणले जावा टोटल्ली सेक्योर्ड छ। त्यसपछि गएर यो प्लेटफर्म के छ त, इन्डिपेन्डेन्ट छ, जुनसुकै प्लेटफर्ममा चल्छ मजाले यो। अर्को छ रोबस्ट, त्यस्तै गरी पोर्टेबल, यस इट इज पोर्टेबल, भरपर्दो छ, क्यारिएबल छ, यता जुनसुकै प्लेटफर्ममा जब चल्छ भनेपछि यो टोटल्ली पोर्टेबल भइगयो। त्यसपछि आर्किटेक्चरल न्युट्रल छ, डाइनामिक छ यो। त्यसपछि इन्टरप्रेटर युज गर्छ यसलाई हामी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ क्लासेस बनाएर, अनि त्यसलाई त्यो क्लासलाई रन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाई पर्फर्मेन्स यसको मल्टी थ्रेडेड, द्याट मिन्स यो टोटल्ली मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्छ यसले, र यो डिस्ट्रिब्युटेड पनि छ। त्यसपछि गएर सबभन्दा मेन फिचर्स अफ द जावा इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। ओप्स, फिचर्स अफ जावामा सिम्पल भने के हो भन्दाखेरि हेरौँ। सो युज सिम्पल रुल्स टु राइट अ प्याराडिजम प्रोग्राम्स, एकदम सिम्पल रुल्स युज गर्छ, जसरी सी र सी प्लस प्लसमा युज गर्थ्यो उप्समा, त्यस्तै गरी यसले सिम्पल रुल्स युज गर्छ, द्याट इज। अनि त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, युजेस अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट, यसले चाहिँ के युज गर्छ त, क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट कन्सेप्ट युज गर्छ, एन्ड ह्याभ सम कन्सेप्ट लाइक डाटा एब्स्ट्राक्सन, डाटा हाइडिङ, इन्क्याप्सुलेसन्स, इनहेरिटेन्स एन्ड पोलिमर्फिजम्स। सो एउटा बेसिकल्ली प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ जावालाई। सो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट, जावा सोर्स कोड फाइल्स, एउटा पर्टिकुलर जावालाई कसरी हामी रन गर्न सक्छौँ, राइट वान्स रन एनीवेयर, यो एउटा यसको प्रिन्सिपल हो, जुन प्रिन्सिपलमा जावाले काम गर्छ। एकचोटि लेखौँ अनि त्यसलाई बारम्बार युज गरौँ, द्याट इज कल्ड कोड रियुजेबिलिटी। एकचोटि मैले जावाको सोर्स फाइल लेखिदिएँ, हेलो डट जावामा मैले केही कुरा लेखेको छु भने त्यो कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो एकचोटि कम्पाइलरले कम्पाइल गरिदियो जावा एसीले, अनि त्यसपछि त्यसलाई एउटा क्लास बनाइन्छ हेलो डट क्लास, अनि त्यो क्लास चाहिँ कुन फर्ममा हुन्छ त, बाइट कोडमा हुन्छ, र त्यो क्लासलाई हामीले जतिचोटि रन गर्यो, जेभिएम द्याट मिन्स जावा रन टाइम मसिन, जावा भर्चुअल मसिनले के गर्छ त, त्यो बनेको जुन क्लास छ हाम्रो सोर्स कोडबाट कम्पाइल भएर बनेको क्लास छ, त्यो क्लासलाई हामीले के गर्छ, जतिचोटि पनि जुनसुकै प्लेटफर्ममा रन गर्न पाइन्छ, द्याट मिन्स विन्डोजमा पनि पाइयो, लिनक्समा पनि पाइयो, म्याकमा पनि पाइयो। सो यसैले राइट वान्स रन एनीवेयर भन्ने प्रिन्सिपलमा जावा फोकस गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि प्लेटफर्ममा जावा भर्चुअल मसिनले के गरिदिन्छ त, रन गरिदिन्छ क्लास बनिसकेपछि। त्यस्तै गरी फिचर्स अफ जावामा यो चाहिँ सेक्योर पनि छ अरे। किन छ सेक्योर भन्दाखेरि इट युजेस द बाइट कोड्स एन्ड रन इनसाइड जावा भर्चुअल मसिन सो द्याट बग्स क्यानट बी एक्सप्लोइट द कोड एन्ड एक्जिक्युट आर्बिट्रेरी कोड्स, किनकि सोर्स कोडसँग त उसलाई भेटै हुँदैन, त उसले सोर्स कोडलाई केही गर्न सक्दैन। सो जेभिएम इट सेल्फ चेक्स द कोड एट रन टाइम एन्ड क्यान टेक केयर अफ सेक्युरिटी अफ दोज बाइट कोड्स, त्यो बाइट कोड्सको के चाहिँ गर्न सक्छ, सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सक्छ। सो फिचर्स अफ जावामा अझै रोबस्ट किन छ भन्दाखेरि युज स्ट्रङ मेमोरी म्यानेजमेन्ट, यसले चाहिँ के गर्छ त, स्ट्रङ मेमोरी म्यानेजमेन्ट, एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्छ। सबभन्दा मेन कुरा यो हो कि केही फल्ट भयो भने के गर्ने, अड्केर बसिदिने हो कि केही म्यासेज भनेर एक्जिट भइदिने हो कि होइन। त्यसपछि त्यस्तै गरी टाइप चेकिङ, अटोमेटिक गार्बेज कलेक्सन भेरिएबल्सहरूको टन्नै हुन्छ, त्यो कलेक्सनले गार्बेजले केही प्रब्लम पार्ने हो कि करेन्ट प्रोग्राममा, त्यो पनि हेर्ने काम गर्छ। सो अर्को छ आर्किटेक्चरल न्युट्रल। सो आर्किटेक्चरल न्युट्रल भनेको नो डिपेन्डेन्सी इन द आर्किटेक्ट अफ कम्प्युटिङ सिस्टम्स, कुनै पनि आर्किटेक्चरमाथि के छ त, डिपेन्डेन्ट छैन यो। सो सेम मेमोरी रिक्वायरमेन्ट फर बोथ 32 बिट एन्ड 64 बिट आर्किटेक्चर, चाहे 32 बिटको आर्किटेक्चर होस् चाहे 64 बिटको आर्किटेक्चर होस्, यसले चाहिँ के गर्छ त, मेमोरी रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ यसको, दुवैको सेम हुन्छ। अर्को छ पोर्टेबल। सो पोर्टेबल भने के हो भन्दाखेरि वान्स वी राइट अ प्रोग्राम, एकचोटि जब हामीले लेखिसक्यौँ त्यो जहाँ पनि रन गर्न पाइन्छ, बिकज इट इज इन द फर्म अफ बाइट कोड एन्ड इट क्यान बी रन इन जेभिएम, द्याट इज जेभिएम इज अभाइलेबल इन एनी टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम। त्यस्तै गरी हाई पर्फर्मेन्स भनेको बाइट कोड इज अलवेज हाइली अप्टिमाइज फर स्पिड अफ एक्जिक्युसन, जबकि हामीले के छ त, जति पनि प्रोग्राम छ कम्पाइल भइसकेर एउटा क्लास बन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई
रन गर्नलाई समय नै लाग्दैन। सो यसको के छ त, हाई अप्टिमाइज्ड फर द स्पिड अफ एक्जिक्युसन चाहिँ के हुन्छ, स्पिड हुन्छ। एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड, जावा वाज डिजाइन्ड विथ द डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट अफ द इन्टरनेट। यो चाहिँ के छ त, डिजाइनै गरिएको थियो डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट अफ द इन्टरनेटको लागि। अर्को छ मल्टी थ्रेडेड। सो जावा प्रोभाइड्स इन्टिग्रेटेड सपोर्ट। जावाले के गर्छ त, इन्टिग्रेटेड सपोर्ट फर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिङ। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिङको लागि यसले सपोर्ट गर्छ, इन्टिग्रेट गर्छ यसले। सो वी क्यान राइट प्रोग्राम्स द्याट डिल्स विथ द मल्टिपल टास्क बाई युजिङ मल्टिपल थ्रेड्स। मल्टिपल थ्रेड्स युज गरेर हामीले एउटा टास्क लेख्न सक्छौँ जसले चाहिँ वेयर इच थ्रेड इज अ स्मल लाइट प्रोसेसिङ अ डिफ्रेन्ट टास्क। हरेक थ्रेडले आफ्नो युनिक टास्कलाई पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ, सानो सानो टास्कलाई। त्यस्तै गरी यो डाइनामिक पनि छ। किन डाइनामिक छ भन्दाखेरि जेबिएम लोड्स एन्ड चेक्स द बाइट कोड एट रन टाइम। रन टाइममा चाहिँ उसले के गर्छ, जेबिएमले चाहिँ चेक गर्छ बाइट कोडलाई अनि सेक्योर पनि गर्छ है। एन्ड ओन्ली देन द जावा इन्टरप्रेट रिसाइडिङ इन द जेबिएम इन्टरप्रेट्स एन्ड एक्जिक्युट्स इट। त्यसपछि जेबिएमले के गर्छ त, इन्टरप्रेट गरेर अनि एक्जिक्युट गर्छ। सो इट इज पोसिबल टु डाइनामिकली लिङ्क द कोड टु अदर कोड मोड्युल्स। त्यस्तै गरी एप्लिकेबिलिटी अफ जावा। अब मोबाइल एप्लिकेसन्स। सो भिडियो अलि लङ हुँदैछ, सो स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु, ताकि हामीलाई इन्ट्रोडक्सन टोटली थाहा होस्। अनि त्यसपछि हामी प्योर प्रोग्रामिङमा जान्छौँ। जस्ट प्रोग्राम हामी के गर्छौँ त, हरेक कन्सेप्ट वाइज हरेक च्याप्टर्सको कन्सेप्ट बुझ्दै अनि त्यसको प्रोग्रामिङ गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि हामी टोटली क्लियर भइहाल्छौँ वाट इज जावा अबाउट। ओके, सो एप्लिकेबिलिटी अफ जावा के छ त, मोबाइल एप्लिकेसन्सको लागि युज हुन्छ, वेब एप्लिकेसन्स यसले इकमर्सको लागि युज गर्न सक्छ, डेस्कटप एप्लिकेसन्स फर बुक्स, टुर्स गाइड्स एन्ड इनरोलमेन्ट इन कलेजेस। कलेज रिलेटेड जति पनि सफ्टवेयर्सहरू छ, डेस्कटप एप्लिकेसन हामीले डिजाइन गर्न मिल्छ। अर्को छ कन्सोल एप्लिकेसन। कन्सोल एप्लिकेसन जति पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, आउटपुट रिलेटेड कुराहरू, स्क्रिन्स रिलेटेड कुराहरू, त्यो सबै हामीले यसबाट जावा युज गरेर युज गर्न पाइयो। त्यसपछि साइन्टिफिक एप्लिकेसन्स, द्याट मिन्स म्याट ल्याब, जसमा हामीले म्याथमेटिकल कुराहरूलाई लिएर म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो खालको सफ्टवेयर पनि जावाले डेभलप गर्छ है। सो यही कुराहरू छ, फिगरमा देखाएको छ तल। त्यस्तै गरी जावालाई हामी कहाँ कहाँ लेख्न सक्छौँ। नम्बर 1 छ नोटप्याड, नोटप्याड प्लस प्लस, ब्लुजे, नेटबिन्स र इक्लिप्स। सो वान अफ द फेमस इज नोटप्याड प्लस प्लस एन्ड नेटबिन्स। इक्लिप्स इज अल्सो फेमस लिटल बिट। So why Java? Why we need Java? Because the famous slogan for this Java is write once, run anywhere, anytime, forever. So this is the main reason to use the Java. So easy to learn, simple object oriented programming language for real life, solving the problem. Tons of resources to learn Java. There are a lot of resources to learn the Java programming language over the internet. So open source and rich API tools are available. So it is a totally open source, which could not which will not charge you anymore. Okay, so rich API tools are available. यसको लागि टन्नै API टुल्सहरू छ, हरेक इन्डिपेन्डेन्ट अपरेटिङ सिस्टममा सपोर्ट गर्नको लागि। पावरफुल डेभलपमेन्ट टुल्स पनि छ, जस्तै नेटबिन्स। नेटबिन्स इज द वान अफ द मस्ट एन्ड द मोस्ट पावरफुल भनौँ न होइन, टुल्स जुन चाहिँ जावाले जसबाट जावाले चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसबाट डेभलप गर्न सक्छ। अर्को छ इक्लिप्स। अनि त्यसपछि लट्स अफ जब अपर्च्युनिटी छ। अहिले जति पनि जब अपर्च्युनिटिजहरू छ .नेटबाट, चाहे जावा प्रोग्रामिङ युज गरेर, सबभन्दा बढी जावा छ। अनि त्यसपछि पाइथन पनि आजकल बुमिङमा छ। सो follow the slogan, write once, run anywhere, anytime and forever. So hope you liked this video. If you like this video, please do subscribe and press the bell icon if you want any related update which will be posted soon. Thank you. See you in the next video. Till that, stay tuned, stay subscribed.